ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। અનેજદેકમ મનસો જવીહ. અહીંયા આપણને આ આત્મતત્વ કેવું છે એના લક્ષણ બતાવે છે આ મંત્રમાં. આગળના પહેલા મંત્રમાં આપણને જ્ઞાન નિષ્ઠાની વાત કરી, બીજા મંત્રમાં કર્મનિષ્ઠાની વાત કરી અને ત્રીજા મંત્રમાં આ જ્ઞાનની સ્તુતિ કરવા માટે કર્મઠ લોકોની નિંદા કરવા માટે, જે ભેદ બુદ્ધિ ધરાવે છે એની નિંદા કરવા માટે. હવે અહીંયા આત્માના કેવા લક્ષણ છે જેથી કરીને આપણે આત્માનું અનુસંધાન કરી શકીએ એના માટે કહેવામાં આવ્યું અનેજત એકમ. આત્મા તત્વ કેવું છે તો કે અનેજત છે, નિશ્ચલ છે, કોઈ પણ એમાં ગતિ નથી, કોઈ પણ એનામાં કોઈ વિકાર નથી. વિકાર હોય ને એ વિકાર શું હોય? કર્તાપણું, ભોગતાપણું, એ બધા વિકાર છે. એટલે આત્મામાં કોઈ આ કર્તૃત્વ કે ભોગતૃત્વનો વિકાર નથી. અને કર્તા અને ભોગતામાંથી જ પછી બધા બીજા વિકારો આવવા માંડે. આમ તો ષડ વિકાર કીધા, અસ્થિ જાય તે વર્ધતે, જે કીધા ને ષડ વિકાર, એ 6 વિકાર તો આત્મામાં છે જ નહીં. પણ એ પછી એનું પરિણામ ક્યાં ક્યાં આપણને દેખાય તો એ વિકારો કેવી રીતે દેખાય? કર્તાપણું આવે એટલે વિકાર કહેવાય. કારણ કે કર્તાપણું આવે એટલે શું થાય કે હું કરતા છું એટલે અહંકારને આપણે હું માનીએ અને પછી રાગ દ્વેષ બધું આવતું જાય એટલે એ દોષ કહેવાય. એટલે આત્મતત્વ જેને જાણવાનું છે એ આ બધાથી રહિત છે, રાગ દ્વેષથી રહિત છે, એટલે કે કોઈ વિકારો એમાં છે નહીં અને એટલે એમાં કોઈ ચલન નથી.
આજે કરતા પણ હોય એટલે ચલન કરવું પડે. કંઈક કર્મ કરવું હોય તો ચલન આવે. ચલન એટલે પોતાના સ્વરૂપમાંથી ચલન. હા, આપણે સ્વરૂપની સ્થિતિ છે એમાંથી આપણે ચ્યુત થઈ જઈએ અને ચલન કહેવાય. તો અહીંયા કીધું કે એક જ છે. પાછું કેવું છે? એક જ છે આત્મત્વ. આપણે શું થાય કે બધા કેટલા બધા આત્મા છે એવું લાગે આપણને, કે દરેક દેહની અંદર જુદા જુદા આત્મા છે, દરેક પ્રાણીની અંદર જુદા જુદા આત્મા છે. તો એવું નથી, એક જ છે. મનસઃ જવીહ નૈન દેવા આપનુવન પૂર્વમર્ષત. આ દ્વારા શું કહેવામાં આવે છે કે મન કરતાં એ વેગશીલ છે, એટલે એ સર્વવ્યાપી છે. એટલા માટે એને મન કરતાં વેગવાન કીધું. આપણે ગઈકાલે જોયેલું કે આ વેગવાન કેવી રીતે કીધું એને. મન કરતાં આત્મા વેગવાન કેવી રીતે? એક બાજુથી આત્માને તમે એમ કહો છો કે અચલ છે, નિશ્ચલ છે, ધ્રુવ છે, અને બીજી બાજુથી તમે કહો છો કે વેગવાન છે. એટલે વિરોધાભાસ લાગે છે. એટલે એમ કહે છે કે પૂર્વમર્ષત એ ત્યાં પહેલેથી હતા જ. એ આત્મતત્વ પહેલેથી ત્યાં હતું જ. એટલે મન જ્યારે ગતિનો પ્રારંભ કરે ને ત્યારે પણ આત્મા તો હતો જ. મન જ્યારે એમ વિચાર કરે કે મારે અહીંયાથી જવું છે અમેરિકા, એવું વિચાર કરે ને ત્યારે મનને પ્રકાશિત કરનાર, મનમાં જે વૃત્તિ જન્મે ને એ વૃત્તિને પ્રકાશિત કરનાર આત્મતત્વ તો છે, તો જ ખબર પડે. એમ જ્યારે પહોંચી જાય ત્યાં, અમેરિકા પહોંચી જાય, બધું વિચાર ત્યાંનો એ કરવા માંડે, તો ત્યાં પહોંચી જાય પહેલાં તે પેલું આત્મતત્વ તો ત્યાં છે જ. કારણ કે એને તો ત્યાં આગળ એટલે એને કીધું કે પૂર્વમર્ષી ત્યાં પહોંચેલું જ છે પહેલે. એના દ્વારા કીધું કે સર્વવ્યાપી છે. આત્મતત્વ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે, બધે જ છે. ક્યાંય એવું નથી, એક છિદ્ર એવું નથી કે જ્યાં આત્મતત્વ ન હોય. એટલે નૈન દેવા આપનું વન. હવે એ દેવા એટલે શું અહીંયા લીધું આપણે? ઇન્દ્રિયો લીધી. દેવા એટલે ઇન્દ્ર દેવતા, વરુણ દેવતા એવું નથી લીધું. અહીંયા દેવા એટલે ઇન્દ્રિયના અધિષ્ઠાતા દેવતાઓ જે છે એ બધા દેવતાઓ જે છે એ ઇન્દ્રિયો એ આત્મતત્વને જાણી શકે નહીં એવું કહેવા માટે એને કીધું નૈન દેવા આપનું વન. એ એમને પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહીં. કોણ? ઇન્દ્રિયનો દેવતાઓ. કેમ ન પ્રાપ્ત કરી શક્યા? કારણ કે આ ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી. આત્મા જે છે ઇન્દ્રિયનો વિષય બની શકતો નથી, એવું આપણને કહ્યું અહીંયા. એટલે સૂક્ષ્મ છે. અને ઇન્દ્રિયો જે કામ કરે ને એની પાછળ મન હોય તો જ ઇન્દ્રિયો એનું જ્ઞાન કરી શકે. જે પદાર્થનું, જે વિષયનું જ્ઞાન કરવાનું હોય એ વિષયની સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંપર્ક થાય, પણ એ ઇન્દ્રિયોનો સંપર્ક થયા પછી પણ મન જો પાછળ ન હોય ને તો ખબર ન પડે કે શું છે. સામે વસ્તુ પડી હોય પણ મન ન હોય તો એને ખબર ન પડે કે આ શું છે, એનું ધ્યાન બીજે હોય. એટલે કહે છે કે નૈન દેવા આપનું વન પૂર્વમર્ષ. હવે અહીંયા આપણે જે પેલા અનુબંધ ચતુર્થ નહીં પણ તાત્પર્ય નિર્ણય કીધેલો ને આપણે, ઉપક્રમ ઉપસંહારો, અર્થવાદ ઉપપત્તિ છે, એ બધું જે કહ્યું ને 6, એના તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટેના 6 અવયવો કીધેલા, 6 અંગો કીધેલા. એમાં ઉપક્રમમાં તો ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદથી ઉપક્રમ કર્યો, જે પ્રારંભ થયો. પછી ઉપસંહારમાં કહેશે, પછી આત્મા મંત્રમાં ઉપસંહાર કરશે. આ મંત્રમાં જે ચોથા મંત્રમાં છે ને એમાં શું કહે છે? આ નૈન દેવા આપનું વન પૂર્વમર્ષત. એના દ્વારા કહેવાનું શું છે કે અપૂર્વતા કહે છે. અપૂર્વતા કોને કહેવાય? જે બીજા કોઈ પ્રમાણથી આપણને ન પ્રાપ્ત થઈ શકે એને અપૂર્વતા કહેવાય. સમજ પડે? તે વખતે આપણે અપૂર્વતા સમજાવ્યું હતું ને ત્યારે મેં મીઠાનો દાખલો આપેલો. પાણીની અંદર, પાણીના ગ્લાસમાં આપણે મીઠાનો ગાંગડો નાખીએ, મીઠું જ્યારે હાથમાં હોય છે ત્યારે આપણને દેખાય છે, પાણીમાં નાખીએ ત્યારે પણ દેખાય. પછી એને હલાવીને મીઠાને ઓગાળી નાખીએ પછી આપણને મીઠું દેખાતું નથી. તો પહેલાં આપણે કઈ ઇન્દ્રિયથી આપણને એનું જ્ઞાન થયું? હાથમાં હતું ત્યારે ચક્ષુરેન્દ્રિયથી. હવે જ્યારે અંદર ઓગળી ગયો પછી આપણે કયું ઇન્દ્રિયથી? સ્વાદેન્દ્રિયથી આપણને જ્ઞાન. એટલે પ્રમાણાંતર, બીજું પ્રમાણ થયું. ચક્ષુ પ્રમાણ હતું, એની બદલે હવે પ્રમાણ થઈ ગયું સ્વાદ. એટલે ચાખીએ એટલે ખબર પડે કે મીઠું છે. એમ બીજા કોઈ પ્રમાણથી, ઉપનિષદ સિવાયના બીજા કોઈ પ્રમાણથી આ આત્મતત્વને જાણી ન શકાય એવું કીધું. એટલા માટે આ નૈન દેવાહ આપનું વન, આ ઇન્દ્રિયો એને પ્રાપ્ત કરી શકી નહીં. એની પાછળનો હેતુ આ જ થયો કે ભાઈ તમે ઇન્દ્રિયોથી કે મનથી આ આત્મતત્વને જાણવાનો પ્રયત્ન કરશો તો એ પ્રયત્ન સફળ થવાનો નથી. તો આપણે કેવી રીતે જાણવું? તો એના માટે કહ્યું કે એ ઇન્દ્રિય ગોચર નથી, મનને ગોચર નથી, પણ એના માટે ઉપનિષદ પ્રમાણ છે. એટલે ઉપનિષદ દ્વારા જ તમને એનું પ્રાપ્ત થશે, એનું જ્ઞાન થશે એવું અહીંયા નક્કી કર્યું. એટલે અપૂર્વતા જે અંગ હતું ને એનું તાત્પર્ય નિર્ણય કરવાનું, એ અપૂર્વતાનું અંગ આ નૈન દેવા આપનું વન પૂર્વમર્ષદ જે છે ને એ દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. પછી આગળ ઉપપત્તિ આવે છે. હવે ઉપપત્તિ એટલે યુક્તિ. યુક્તિથી પણ આપણે સમજાવવું પડે, કારણ કે ઉપનિષદ તો બધી રીતે સમજાવે આપણને. કારણ કે કોઈ પણ પ્રકરણ ગ્રંથ હોય એનો નિશ્ચય કરવા માટે, એનું તાત્પર્ય શું છે જાણવા માટે આ બધા અંગો બનાવ્યા છે, અંગો કહ્યા છે. ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, અર્થવાદ, ઉપપત્તિ, એનું ફળ શું છે,
એનું પ્રયોજન, પછી એનું અર્થાપત્તિ એટલે એની યુક્તિ શું છે, એ બધું જાણો ત્યારે પછી થાય કે બસ આ વસ્તુનો અભ્યાસ વારંવાર જે કહેવામાં આવે એ વસ્તુ પર ભાર મૂકવામાં આવે એટલે આપણે સમજીએ કે આ પ્રકરણનું તાત્પર્ય આમાં છે. જે વસ્તુ તમારે કહેવાય લક્ષ 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 એમ કર્યા કરે, એના પર ભાર મૂકે, આજુબાજુ બધું ઘણું બોલે પણ લક્ષ લક્ષ કર્યા કરે એટલે આપણને યાદ રહે કે આ લક્ષ, આ કહેવા માગે છે લક્ષ વિશે કંઈ. એમ આપણે કંઈ પણ હોય એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતા બધા તેવી રીતે જે વસ્તુ પર ભાર મૂકવાનો એને વારંવાર રિપીટ કરે. હા હા, એટલે એનો અભ્યાસ કરવાનો, એટલે એ અભ્યાસ પણ તાત્પર્ય નિર્ણય કરવાનો કે આ વસ્તુ કહેવા માગે છે શું, આ ગ્રંથનું શું તાત્પર્ય છે, તો કે ભાઈ આત્માના ઐક્યનું તાત્પર્ય છે અને એની અપૂર્વતા શું છે કે આ ગ્રંથ જ તમને આ ઉપનિષદ જ તમને આત્માનું જ્ઞાન કરાવી શકે, એ એનું તાત્પર્ય, એની અપૂર્વતા કીધી. એટલે તદ્ધાવત અન્યાન અત્યેતિ તત્તિષ્ઠત, એ આત્મતત્વ કેવું છે, તત્તિષ્ઠત, આત્મતત્વ તો તિષ્ઠત એટલે અડગ છે, અચલ છે, ધ્રુવ છે, તિષ્ઠત એટલે ઊભું સ્થાયી છે. અન્યાન અત્યેતિ ધાવત અન્યાન, અન્યાન ધાવત, બીજા જે દોડનારા છે તત્વો, મન દોડે છે, ઇન્દ્રિયો દોડે છે, પણ એની કરતાં તત્તિષ્ઠ, પોતે તિષ્ઠત છે, પોતે સ્થાયી છે, પણ જે વેગવાન જે તત્વો છે એ બધાને પાછું શું કહે છે, અત્યેતિ, એને પાર કરી જાય છે અને ઓળંગી જાય છે, એનું અતિક્રમણ કરી જાય. હવે કેટલું બધું વિરોધીભાસ લાગે, એક બાજુ ઊભું છે, સ્થાયી છે અને પાછું વેગવાન છે એવું કહે છે. હા, એટલે આ ઉપનિષદ આપણને એ રીતે સમજાવે છે, કારણ કે ઉપનિષદના મંત્રો તો આપણને કંઈ ખબર જ ન પડે આ કેવી રીતે છે, એટલે ભાષ્યકાર મહારાજ આપણને આ બધું સમજાવે. એટલે આપણે કાલે એ બધું જોઈ લીધું, ઘણું બધું જોયું, એટલે મન કરતાં કેવી રીતે વેગવાન છે એ આપણે સમજ્યા. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. છેલ્લા આપણે ભાષ્યમાં 19મા પાના પર છે. આમાં જો હું આપણે આ નૈનદ દેવાથી હું વાંચું છું, નૈનદ દેવા ભાષ્યમાં આમાં 19મા પાના પર છે. ઓગણીસમું પાનું છે. તમારી પાછી જૂની બુક હશે ને એમાં જુદું પાનું હશે, એમાં પાનું જુદું હશે. હા હા, એટલે એમાં નૈનદ દેવાહ દ્યોતનાથ દેવાહ વાંચ્યું, મળ્યું દર્શકભાઈ, મળ્યું? એમાંય હશે જ ને ભાષ્ય, ભાષ્ય લાવ શોધી આપો. હા, જો લગભગ 8મી 9મી લાઈન હશે, ભાષ્ય શરૂ થાય ને ત્યાંથી. હા, એમાં જ મનસો જવી હે ત્યાં સુધી આપણે, પછી કાલથી નયન દેવા આપણે શરૂ કરેલું. ભાષ્ય શરૂ કર્યું ને, અને દેકમ છે ને, અને જે દેકમ જે મંત્ર છે ને એનું ભાષ્ય શરૂ થયું ને ત્યાંથી લગભગ 9મી લીટી છે, 3 ને 2 5 ને 8, 9મી 10મી હશે. એમાં તમારામાં કદાચ લાંબી લીટી હશે, દૂર હશે. લાવો 1 મિનિટ પછી મળ્યું. ભાષ્યમાં જોવાનું. હા, નૈનદ દેવાહ મળ્યું તપસ્વીનભાઈ? હા, સર્વવ્યાપી એની ઉપર હા, નૈનદ દેવાહ ઉપર ચોથી લાઈન છે, ઉપરથી એટલે એની ઉપર 4 લાઈન 3-4 લાઈન છોડ્યા પછી નૈનદ દેવાહ દ્યોતનાથ દેવાહ ચક્ષુરાદીની ઇન્દ્રિયાણી એતત પ્રકૃતમ આત્મતત્વમ ન આપનુવન ન પ્રાપ્તવંત. બરાબર, એ મળ્યું ને તમને? એટલે આપણે કાલે એ આપણે જોયેલું આમ તો કે નૈનદ દેવાહ દ્યોતનાથ દેવા, દેવતાઓ કોને કહેવાય? જે તેજસ્વી અને એને દ્યોતનાથ, દ્યોતનાથ જે પ્રકાશમાન હોય અથવા તો જે તેજસ્વી હોય એને દેવતા કહેવાય. એટલે દ્યોતનાથ દેવા એની વ્યાખ્યા કરી કે દેવ કેમ કીધા? જે પ્રકાશિત હોય ને એને દેવતા કહેવાય. તો દ્યોતનાથ દેવાહ ચક્ષુરાદિની ઇન્દ્રિયાણી, એ કોને? એટલે અહીંયા શું લીધું? ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયોને દેવતા કહેવાય. એતત પ્રકૃતમ આત્મતત્વમ ન આપનુવન, આ ઇન્દ્રિયો એ આ તત્વને, આત્મતત્વને પામી ન શકી, પહોંચી ન શકી. ન પ્રાપ્તવંત તેભ્ય મનઃ જવીય મનોવ્યાપાર વ્યવહિતત્વાદ. એમાં આગળ જ વાંચું છું. તેભ્ય એટલે કે ઇન્દ્રિયો દ્વારા. ઇન્દ્રિયો દ્વારા શું થયું? મનઃ જવીય, ઇન્દ્રિયો કરતાં મન જવીય, ઝડપી છે, વેગશીલ છે. કેમ અધિક વેગવાન છે?
મનોવ્યાપાર વ્યવહિતત્વાત, એટલે ઇન્દ્રિયોનો જે કંઈ પણ વ્યાપાર છે ને એ મન દ્વારા જ થાય. ઇન્દ્રિય પોતાનો વ્યાપાર કે વ્યવહાર જે કંઈ પણ કરવો હોય તો મન પાછળ હોય તો જ ઇન્દ્રિય એનું કામ કરી શકે. ઇન્દ્રિય હોય ખરી પણ એનું કામ એટલે કે એનું કામ જે એની સફળતા ક્યાં કહેવાય? ઇન્દ્રિય જે જ્ઞાન કરવા માટે ઇન્દ્રિયોનું જે કાર્ય છે એ થાય તો. એટલે કહે છે કે મનોવ્યાપાર જ્યાં સુધી મન એની વચ્ચે હોય, મન વચ્ચે હોય, આડું હોય એના જ્ઞાનની વચ્ચે, તો એને ન થાય. મન વચ્ચે હોય એટલે શું કે બીજી વસ્તુ આડી આવી હોય તો મન એની પાછળ ન હોય ને તો એ એનું જ્ઞાન ન પ્રાપ્ત કરી શકે. તો એમ કીધું આભાસ માત્રમપી આત્મન નૈવ દેવાનામ વિષયી ભવતી. હવે આ મન જે છે ને એ કેવું છે? શુદ્ધ હોય ને જ્યારે મન એ સૂક્ષ્મ શરીરનું એક અંગ છે, સમજો ને. સૂક્ષ્મ શરીર આપણે કીધા 17 અવયવોનું બનેલું છે સૂક્ષ્મ શરીર. 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ અને 5 પ્રાણ, એમ કહીને 17 અવયવોનું બનેલું છે મન, આ અંતઃકરણ, સૂક્ષ્મ શરીર. હવે સૂક્ષ્મ શરીરનું આ મન જે છે એ મન એટલે અંતઃકરણ સમજો. અંતઃકરણના આપણે 4 ભાગ કાઢીએ પણ આપણે અહીંયા મન પકડીએ છીએ, બરાબર. તો મન જે છે એનો સૂક્ષ્મ શરીરનો એવો સ્વભાવ છે, એટલે સહજ છે એનામાં કે આત્માનું પ્રતિબિંબ પાડવું. જેમ અરીસો છે, અરીસાનો સ્વભાવ શું છે? એની સામે જે કોઈ પણ વસ્તુ આવે એનું પ્રતિબિંબ એની મળે પડે. હંમેશા અરીસાને કોઈ સ્વતંત્રતા નથી. હા, એને કરવાનું પણ નથી અને એનામાં એવું નિર્ણય ન કરી શકે મારે આનું પ્રતિબિંબ નથી પાડવું, એવું ન કરી શકે. એટલે જેમ અરીસો જે છે એ ચળકતી સપાટી, એવી કોઈ પણ ચળકતી સપાટી હોય ને ત્યાં આપણું પ્રતિબિંબ પડે. એમ આ જે આત્મતત્વ છે એનું પ્રતિબિંબ મનની અંદર પડે, કારણ કે એ સહજ તાદાત્મ્ય છે, બરાબર. મનની અંદર એટલે કે સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર આત્માનું પ્રતિબિંબ પડવું એ એનો સ્વભાવ છે, કારણ કે આત્મા અરીસાની જગ્યાએ છે. જ્યારે આત્મતત્વ હોય તો એમાં એનું પ્રતિબિંબ પડે એટલે ચિદાભાસ જે કહેવાય ને, આપણે ટેકનિકલ ભાષામાં વેદાંતમાં ચિદાભાસ કહેવાય. ચિદાભાસ એટલે ચૈતન્યનો આભાસ, એટલે એનો પ્રકાશ અંદર પ્રતિબિંબ. એટલે એ પ્રતિબિંબ જે છે એ સહજ તાદાત્મ્યથી મનની અંદર પડે છે. એટલે એમાં મનને કંઈ કરવું પડતું નથી, સ્વાભાવિક રીતે જ પડે. તો એમ કહે છે કે આભાસ માત્રમ આપી આત્માના નૈવ દેવાનામ વિષયી ભવતી. દેવતાઓ એટલે અહીંયા આપણે ઇન્દ્રિયો કીધી, તો ઇન્દ્રિયો તો એ ચૈતન્યનો આભાસ પણ ગ્રહણ કરી શકે નહીં. કેમ ન કરી શકે? કારણ કે આપણે જોઈએ તો પહેલાં જે આપણે ચૈતન્ય તત્વ છે એના પછી તરત જ ઇમિડિયેટ કોણ આવે? મન આવે, અને મન પછી આવે ઇન્દ્રિય આવે. એટલે વચ્ચે મન છે, એટલે મન વચ્ચે આડું આવે છે આવરણ તરીકે. કોની વચ્ચે? આત્મા અને ઇન્દ્રિયોની વચ્ચે આવે. એટલે મન વચ્ચે આવવાથી ઇન્દ્રિયોમાં એ પ્રકાશ નથી પડતો, પ્રતિબિંબ પડતું નથી. ઇન્દ્રિયો એને જોઈ ન શકે. હા, અને ઇન્દ્રિયો મનને પણ ન જોઈ શકે. હા, કારણ કે એનો એની પહેલાં છે ને. એટલે એમ કહે છે દેવાનામ વિષયી ભવ આભાસ માત્ર. મનમાં તો એ પ્રતિબિંબ પડે છે એટલે મનને એનો ભાસ થાય છે, એટલે એના સાક્ષી રૂપે છે ચૈતન્ય. કોના સાક્ષી? મનના સાક્ષી રૂપે. પણ ઇન્દ્રિયોને એનું જ્ઞાન થતું નથી. મનને પણ સીધું જ્ઞાન નથી, પણ એનો સ્વભાવ છે એવો, એટલે એમાં પ્રતિબિંબ પડે છે. મનને જાણવાની જરૂર છે. મનસા એવ ઇદમ આપતવ્યમ, એ આગળ જે આપણે જોયું ને, મનથી જ જાણી શકાય. પણ કેવા મનથી? શુદ્ધ મન હોય જેમાં રાગદ્વેષ રહિતનું મન, એમાં જાણી શકાય. એટલે એ દેવતાઓ ઇન્દ્રિયો એને વિષયીકરણ કરી શકતા નથી આત્માને. યસ્માત જવનાત મનસોપી પૂર્વમ અર્ષત પૂર્વમેવ ગતમ. આપણે કાલે આ જોયેલું કે કારણ કે આત્મતત્વ કેવું છે? વેગવાળું છે. જવનાત મનસોપી પૂર્વમ અર્ષત, એટલે મન કરતાં પણ અધિક વેગવાળું છે, કારણ કે એ પૂર્વથી પહેલેથી ત્યાં હાજર છે, પહોંચેલું છે. એવું આપણે કહ્યું. વ્યોમવત વ્યાપિત્વાત. કેવી રીતે તમે એવું કીધું? વ્યાપક એટલે કેવી રીતે? તો કે જેમ આકાશ વ્યાપક છે ને એવી રીતે જ આ આત્મતત્વ વ્યાપક છે. પણ આકાશ કેવું છે? આકાશ સર્વવ્યાપી કહીએ આપણે, પણ સર્વવ્યાપી એટલે બધી જ અવસ્થામાં નથી. સ્વપ્નમાં આકાશ છે, જાગ્રતમાં આકાશ છે, પણ સુષુપ્તિમાં આકાશ નથી. જ્યારે આત્મતત્વ આ સુષુપ્તિમાં પણ છે. સમજ પડે? એટલે એને કીધું કે વ્યોમ, એટલે દાખલો તો ઉદાહરણ આપણે આપવું પડે એના માટે, સરખામણી કરવા માટે. હા, તો હવે આગળ આપણે વાંચીએ ભાષ્ય.
સર્વવ્યાપી તદાત્મતત્વમ સર્વસંસારધર્મવર્જિતમ સ્વેન નિરુપાધિકેન સ્વરૂપેણ અવિક્રિયમેવ સત ઉપાધિકૃતાઃ સર્વાઃ સંસાર વિક્રિયાઃ અનુભવતી ઇવ અવિવેકિનામ મૂઢાનામ અનેકમ ઇવ ચ પ્રતિદેહમ પ્રત્યવભાસતે ઇતિ એતદ આહ. આટલું રાખીએ આપણે. સર્વવ્યાપી તદ આત્મતત્વમ, એ આત્મતત્વ કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે. સર્વ સંસાર ધર્મ વર્જિતમ, બધા જ સંસારના ધર્મથી વર્જિત છે, વગરનું છે, એ સિવાયનું છે. સંસારના ધર્મ શું છે? કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, વિકાર, બધા આ બધા જે છે ને એ સંસારના ધર્મ. અશુદ્ધિ, જે આપણે આગળ જોયું ને આત્માના લક્ષણો કયા આપણને? શુદ્ધત્વ, પાપ વિદ્ધત્વ, એક, પછી અશરીરત્વ, સર્વવ્યાપી, આ બધા આત્માના લક્ષણ કીધા. તો આ જે છે સર્વવ્યાપી તદ આત્મતત્વ સર્વ સંસાર ધર્મ વર્જિત, બધા જ પ્રકારના કરતા નથી, ભોગતા નથી, સુખી નથી, દુઃખી નથી, કોઈ વિકાર એનામાં છે નહીં. સ્વેન નિરુપાધિકેન રૂપેણ, પણ મને તો દેખાય આપણે તો બધા દુઃખી છીએ, કોઈ વાર સુખી છીએ, કોઈ વાર આપણી જરૂરિયાત છે, કોઈ વાર હું કર્મ કરું છું, એવું છે. તો કે સ્વેન રૂપેણ, પોતાના સ્વરૂપથી, આત્મતત્વ જે છે એ પોતાના સ્વરૂપથી. અત્યારે આત્મતત્વ છે ને એ ભેળસેળવાળું આત્મતત્વ છે, આપણું જે સોપાધિક છે એ આગળ કહેશે. એટલે હા, નિરુપાધિક રૂપે જે છે ને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપથી એ કેવું છે? સર્વવ્યાપી કીધું. અને સંસાર ધર્મ વર્જિતમ, કોઈ સંસારના ધર્મ એને સ્પર્શ કરતા નથી. અવિક્રિયમેવ, એટલે એને અવિકારી કીધું. સત અવિક્રિયમ એવ સત ઉપાધિકૃતા સર્વા સંસાર વિક્રિયા, આ બધી જ સંસારની વિક્રિયાઓ કે વિકારો જે છે એ ઉપાધિને કારણે છે, ઉપાધિની સાથે તાદાત્મ્ય થવાને કારણે. બાકી આત્મતત્વ તો શુદ્ધ જ છે, પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ તો એ શુદ્ધ છે. પણ જ્યારે વ્યવહારિક દ્રષ્ટિમાં ક્યારે આવે? જ્યારે એને આ અહંકાર, અહમ બુદ્ધિ આ દેહની સાથે આવે કે જગતની સાથે અહમ બુદ્ધિ કરે, પદાર્થોની સાથે, તો એ પછી એ મિશ્રિત થઈ ગયો ને, એટલે એમાં અશુદ્ધિ આવી ગઈ, એટલે પછી એ દુઃખી સુખી થાય છે. એટલે ઉપાધિ વગરનો છે એ શુદ્ધ છે, એવું કહ્યું. સંસાર વિક્રિયા સર્વાહ સંસાર વિક્રિયા અનુભવતી ઉપાધિકૃતા, ઉપાધિને કારણે બધા સુખ દુઃખને બધા સંસારના બધા ધર્મોનું અનુસરણ કરે, અનુભવ કરે છે. ઈવ, પાછું અનુભવ કરે છે એવું, હા, પાછું એવું નહીં કે સાચે સાચે અનુભવ કરે. એટલે અહીંયા ઈવ શબ્દ વપરાય, જાણે કે, એઝ ધો, હા હા, જાણે કે. અવિવેકીના મૂઢાનામ અનેકમ ઇવ, એટલે અવિવેકી માણસ છે, મૂળ જે માણસ છે, મૂળ એટલે બિચારાને સામાન્ય જ્ઞાન છે, જેને આ સમજ નથી, અને અવિવેકી છે, જેને વિવેક નથી, સાચું ખોટું શું છે એ ખબર નથી, તો સત્યમ નિત્યનો વિવેક નથી, નિત્ય અનિત્યનો વિવેક નથી, એવો જે અવિવેકી છે એને શું લાગે છે? અનેકમ ઇવ, એને જાણે આ બધા અનેક છે. આત્મા કેટલા છે? દરેક પ્રત્યેક દેહમાં અનેક અનેક છે એવું લાગે, અલગ અલગ છે. એટલે અનેકપણું પણ એનામાં લાગે. આત્મા કેવો છે? એકમ, અનેજત, એક જ છે એવું કીધું. પણ આ જે અવિવેકી છે એને આવો દેખાય છે. અનેકમ ઇવ ચ, એટલે ઇવ શબ્દ એટલા માટે વાપરે છે, એટલે ખરેખર છે નહીં, પણ છતાં એવું એઝ ઇફ એવું લાગે છે, એઝ ધો એ અનેક થઈ ગયો એવું લાગે. આત્મા અનેક છે ને એવું ભાસે છે આપણને. મોટાભાગના લોકોને એવું ખબર છે, વેદાંત સિવાયના બીજા બધાને એવું લાગે છે કે આ જે છે ને આત્મા તો અનેક છે ને, જેટલા જીવડાઓ છે, જેટલા જીવો છે એ બધા અનેક છે. તો અનેકમ ઇવ છે પ્રતિદેહમ પ્રત્યવભાસતે ઇતિ એતદ આહ, એટલા માટે હવે કહેશે આગળ આપણને કહે છે તદ ધાવત, જે હવે એનો જે બીજો ઉત્તરાર્ધ છે ને મંત્રનો એ આપણને સમજાવે છે. પહેલો મંત્ર પૂર્વાર્ધ જે હતો ને એ આપણને સમજાવી દીધો કે અનેજદેકમ મનસો જવીહ નૈન દેવાહ આપનું વન પૂર્વમ અર્ષત. એ પહેલેથી ત્યાં પહોંચેલા છે, ઇન્દ્રિયો એને પહોંચી શકી નહીં, અને મન કરતાં એ વેગવાન છે એવું આપણને પહેલાં પૂર્વાર્ધમાં સમજાવી દીધું. હવે ઉત્તરાર્ધમાં સમજાવવા માટે હવે આગળ વધે છે. એટલે એ કહે છે આપણને
તદ્ધાવતઃ દ્રુતમ ગચ્છતઃ અન્યાન આત્મવિલક્ષણાત મનોવાગિન્દ્રિય પ્રભૃતીન અત્યેતિ અતીત્ય ગચ્છતિ ઇવ તદ્ધાવતઃ તદ એટલે કોણ? આત્મતત્વ. આ આત્મતત્વ ધાવતઃ દ્રુતમ ગચ્છતઃ અન્યાન આત્મવિલક્ષણાત મનોવાગિન્દ્રિય પ્રભૃતિ, મન વાણી ઇન્દ્રિય વગેરે જે કંઈ છે એને અતિક્રમણ કરીને મન ઇન્દ્રિય વગેરે જે છે એ શું છે? ઝડપથી દોડે છે. દ્રુતમ ગચ્છતિ, આ બધા જે છે ને આત્મતત્વ એને કરતાં પણ ઝડપથી પહોંચી જાય છે ત્યાં. ક્યાં? એટલે એની ગતિ જે છે ગંતવ્ય સ્થાન છે ને, જ્યાં પણ મન પહોંચે, મનનું ગંતવ્ય સ્થાન જ્યાં આવે ને ત્યાં આત્મતત્વ પહોંચી જાય છે. તદ્ધાવતઃ દ્રુતમ ગચ્છતઃ અન્યાન આત્મવિલક્ષણાત મનોવાગ ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્તિન અત્યેતિ, એ આત્મતત્વ અતિક્રમણ કરી જાય છે. મન વાણી વગેરે જે ગતિમાન છે એની ઝડપ કરતાં પણ અધિક ઝડપથી એ ત્યાં પહોંચી જાય છે એવું કહેવું અહીંયા. એ જે આપણો તત્તિષ્ઠત, એ જે છે ને તિષ્ઠત તદ્ધાવત અન્યાન અત્યેતિ, જે મંત્રનું ઉત્તરાર્ધ છે ને મંત્રનું, એમાં જુઓ તમે, મંત્ર જુઓ તમે બરાબર. તદ્ધાવત અન્યાન અત્યેતિ તિષ્ઠત, એટલો ભાગ છે ને એ આપણને સમજાવે છે ભાષ્યકાર. પ્રભૃતિ એટલે વગેરે એટસેટ્રા. એટલે એમ કહે છે કે તદ્ધાવત દ્રુતમ ગચ્છત અન્યાન આત્મવિલક્ષણાત. અન્યાન એટલે શું? આત્મા સિવાયના બીજા જે કંઈ પણ છે, એટલે કોણ છે? મન ઇન્દ્રિય ગોચર, બધા વેગશીલ છે ને, બધા વેગવાન છે ને, એને પણ અતિક્રમણ કરીને ત્યાં પહોંચી જાય છે એવું સમજાવે છે આપણને. તો આપણે સમજીએ હવે. ચલો આ આગળ છે ને આનંદગીરી ટીકા આપણે જોઈએ. તદ્ધાવતઃ હજી એક વાક્ય વાંચવું પડશે આપણે. પહેલાં ભાષ્ય વાંચી લઈએ, થોડું ભાષ્ય વાંચીએ આગળ. ઇવ અર્થમ સ્વયમેવ દર્શયતિ તિષ્ઠતિ ઇતિ. ઇવ અર્થમ સ્વયમેવ દર્શયતિ તિષ્ઠત ઇતિ. એટલે ભાષ્યકાર એમ કહે છે કે ઇવ અર્થમ, ઇવ જે છે ને, ઇવ શબ્દ મંત્રમાં ઇવ શબ્દ નથી. તદ્ધાવતો અન્યાન અત્યેતિ એવું જે કીધું ને, એમાં તિષ્ઠત તદ્ધાવતો તિષ્ઠત અન્યાન અત્યેતિ એવું કહ્યું. તો એ ઇવ શબ્દ જે અહીંયા લીધો ને, કે ઇવ અર્થમ સ્વયં ગચ્છતિ ઇવ અતિત્ય ઇવ એવું જે કીધું ને, જાણે કે અતિક્રમણ કરે છે, એ ઇવ શબ્દ ભાષ્યકારે વાપર્યો, મંત્રમાં નથી. એટલે એમ કહે છે ઇવમ અર્થમ સ્વયમેવ દર્શયતિ. ભાષ્યકાર એમ કહે છે કે આ જે ઉપનિષદનો મંત્ર છે એ પોતે જ એવું કહે છે. ઇવ અર્થ એનો સમજવાનો લક્ષણાથી. તિષ્ઠત કીધું એટલે કે આ અચળ છે, પણ એ અચળ દ્વારા શું નિર્દેશ કરે છે? જાણે કે એ પહોંચી ગયો, હા પહોંચી, એની ગતિ બતાવે છે કે પેલો અતિક્રમણ કરીને ગયો, આત્મા અતિક્રમણ કરીને ગયો. શ્રુતિ દિખલા રહી है, श्रुति तो कहती જ નથી. શ્રુતિ નથી દેખી, શ્રુતિ નથી કહેતી. श्रुति तिष्ठति પછી સ્વયં ही दिखला रही है. હા બરાબર. એટલે શ્રુતિ દેખાડે છે પણ કઈ રીતે? તિષ્ઠત શબ્દ વાપરીને કહે છે એમ. ભાષ્યકાર એવી રીતે સમજાવે છે કે આ શ્રુતિએ જે તિષ્ઠત શબ્દ વાપર્યો ને મંત્રમાં, તિષ્ઠત છે ને એ શબ્દનો નિર્દેશ છે ને એ, હા ઇટ ઇઝ ઇમ્પ્લાઇડ, એવું કહેવા માંગે છે. હા એટલે એ તિષ્ઠત કીધું એ દ્વારા એમ સમજવાનું છે, કારણ કે આત્માનું સ્વરૂપથી તો એ અચળ છે જ, ધ્રુવ છે જ. પણ આપણી સામાન્ય બુદ્ધિ જે છે, સામાન્ય બુદ્ધિવાળો માણસ છે, એને બિચારાને તો આત્મા દોડતો હોય, ચાલતો હોય બધું લાગે ને. આપણે તો આપણે બધું કરીએ, હું કરીએ છીએ એવું લાગે જ છે ને. હા એવું થાય છે ને. એટલે તિષ્ઠત શબ્દથી એ નિર્દેશ કરે છે એવું ભાષ્યકાર કહે છે કે તિષ્ઠત શબ્દ એવું નિર્દેશ, એ આપણને ન દેખાય, એમને દેખાય. એ કહે પછી આપણને દેખાય.
એટલે એમ કહે છે એવ અર્થમ સ્વયમેવ દર્શતી તિષ્ઠતી, એ તિષ્ઠત અર્થથી આપણે સમજવાનું. સ્વયં અવિક્રિયમેવ સદ ઇત્યર્થ. આત્મા કેવો છે? સ્વયં અવિક્રિયમ એવ સત. એ આત્મા સ્વયં અવિકારી છે, વિકારી નથી. આજે દોડે ચાલે કંઈ પણ થાય ને એ વિકારમાં આવી જાય, કરતા ભોગતા પણ વિકારમાં આવી જાય. આત્મામાં કોઈ ક્રિયા નથી, એ નિષ્ક્રિય છે. તો આત્મામાં જ્યારે પણ ક્રિયા બતાવી એનો અર્થ કંઈક બીજો લેવાનો, સીધે સીધો એનો અર્થ લેવાનો ન હોય. એટલા માટે આપણે ભાષ્યકારની ટિપ્પણીકારની જરૂર પડે. એટલે એમ કહે છે કે સ્વયં અવિક્રિય, પોતે તો કેવો છે? અવિકારી રહીને જ મન વાણી બધાને ઓળંગીને જાય છે. અવિક્રિય રહીને એટલે વિકાર થયા વગર, ચલન કર્યા વગર એ ઓળંગી જાય છે. હવે એ સમજવાનું આપણે હવે કેવી રીતે? તો કહે છે કે ભાઈ ત્યાં સર્વવ્યાપી છે, એ પોતે પહોંચેલો જ છે, એ ક્યાંય નથી એવું છે જ નહીં. અને મન અને એને પણ પ્રકાશિત કરનાર એ છે, અને જ્યાં પહોંચે છે એ સ્થાનને પણ પ્રકાશિત કરનાર આત્મા જ છે. તો જ મન જાણી શકે, હા તો જ મન ત્યાં હા, પહોંચી શકે. એટલે મનની વૃત્તિને જાણનારો એ છે આત્મતત્વ, અને જે સ્થાન છે, જે પદાર્થ છે એને જાણનાર પણ આત્મતત્વ જ છે. એના સિવાય કોઈ ચેતન તત્વ છે જ નહીં. એટલે એ સર્વવ્યાપી એટલા કીધો, અને એટલા માટે એની સિવાય કંઈ પણ કોઈ કઈ વસ્તુ કરી શકે નહીં, જાણી શકે નહીં. ઇન્દ્રિયો કંઈ કરી શકે નહીં, જ્ઞાન મેળવી શકે નહીં, મન કંઈ કરી શકે નહીં. દેહ પણ કર્મ કરતો હોય, કંઈ પણ કર્મેન્દ્રિયો કર્મ કરે તો કર્મેન્દ્રિયને પણ કર્મ કરવા માટેનું ચેતનતા એ આપે. આ વસ્તુમાં કોને ધ્યાન લાગી જાય એવું થાય કે ધ્યાન એટલે અદ્ભુત છે આ બધું. કેટલું આપણને આ બધી ખબર ન હોય. આ તો આ બધું આમ વિસ્તાર કરે ત્યારે આપણને ખબર. બાકી ઈશાવાસે ઇદમ સર્વમ કહ્યું, ઈશાવાસે ઇદમ સર્વ એટલે આ જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરે છે. આ 4 મંત્રો છે ને હવે, એટલે આ બહુ આપણને મૂળ આ જ્ઞાન નિષ્ઠા માટેના આ મંત્રો છે. અને આપણે કેવી રીતે અનેજત, હું આપણી જાતને પોતાને આપણે હલનચલન પરિવર્તનશીલ એવું માનતા હોય, પણ ખરેખર આ કેવું છે? અનેજત છે. એમાં કોઈ પરિવર્તન નથી, એ નિશ્ચલ છે, એમાં કોઈ ગતિ નથી, એનું કંઈ ખોટું સારું છે જ નહીં. બધું થઈ રહ્યું છે, બધું સરસ થઈ રહ્યું એવું છે. તો હવે જુઓ, આનંદગીરી ટીકામાં હું વાંચું છું. તમારા પાનામાં જુઓ, આગળમાં આપણે જોશે જે સર્વવ્યાપી આપણે જે તત્વ વાંચ્યું ને, ભાષ્ય વાંચ્યું ને, એની નીચે આનંદગીરી ટીકા છે. મારી આ ચોપડીમાં 19મું પાનું છે, આનંદગીરી ટીકા. યથા મનસ્થમ જે છે ને, યથા મનસ્થમ પરિમાણમ મનસઃ ન વિષય અત્યંત અવ્યવધાનાત તથા આત્માપી અત્યંત અવ્યવધાનાત મનસઃ ન વિષય તદ વ્યાપકત્વાચ ઇત્યર્થ. હવે કીધું કે યથા મનસ્થમ પરિમાણમ, એટલે મનસ્થમ પરિમાણમ, મન હોય ને, મનમાં કોઈ પણ વસ્તુ રહી હોય ને, તો મનસ્થ પરિમાણમ મનસઃ ન વિષય. મનમાં જે કોઈ વસ્તુ એને મન એને પ્રકાશિત ન કરી શકે. મન જે છે, મનની અંદર જે વસ્તુ હોય ને, એ એને પ્રકાશિત ના કેમ વસ્તુ ન હોય? એવું છે કે કોઈ પણ વસ્તુને પ્રકાશિત કરવું હોય, કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ પદાર્થ આપણે જોવો હોય ને, તો એની વચ્ચે અંતર હોવું જોઈએ, સ્થળ દેશનું અંતર હોવું જોઈએ. જે મનમાં ને મનમાં જ હોય, મનની વૃત્તિને મન પ્રકાશિત ન કરે ને, તો આત્માની જરૂર શું રહે? આત્માની જરૂર કેમ છે? મન જડ છે, અને એને પ્રકાશવા માટે, એને પ્રકાશિત કરવા માટે, મનને પ્રકાશિત કરવા માટે આત્માની જરૂર ખરી. પછી મન જે કંઈ સબ્જેક્ટ, કોઈ પણ વિષયનો, ઓબ્જેક્ટનો સંપર્ક કરે ઇન્દ્રિયો દ્વારા, એ વૃત્તિ જે જન્મી, અને એ વૃત્તિને પણ પ્રકાશિત કરવા માટે આત્મા જ જોઈએ. આત્માનું પ્રકાશ જોઈએ, ચૈતન્યનું પ્રકાશ જોઈએ. કારણ કે મન તો જડ છે, મન એને પ્રકાશિત ન કરી શકે. એટલે મનમાં જે રહેલા કોઈ પણ પદાર્થો હોય એનું વિષયીકરણ મન કરી શકતું નથી. ન વિષય અત્યંત અવ્યવધાનાત, કારણ કે મન અને વિષયની વચ્ચે જ્યારે વૃત્તિ વચ્ચે કોઈ અંતર જ નથી. અંતર હોય તો જ તમે કોઈ વસ્તુને ધ્યાન કરી શકો. ચશ્મા વચ્ચે અંતર હોય ને, આંખને તો જ આપણે જોઈ શકીએ. આગું પાછું કરવું પડે ને કે એને ફોકસ કરવા માટે. એમ આ એકદમ અડી જાય ને તો દેખાય જ નહીં, નજીક કોઈ વસ્તુ લાવ તમે ના જોઈ ન દેખાય. એટલે અંતર થોડું ઘણું હોય, આપણે દેખાય, સાવ ન દેખાય એવું ના થાય. આંખ બંધ કરી દે તો દેખાય છે, નથી દેખાતું. કારણ કે પેલું પોપચા બારે બંધ કરી દે ને, એટલે પછી અંતર રહેતું નથી, એક થઈ ગયું. એમ આંખની જે પેલા જે આપણી દ્રષ્ટિનો જે ભાગ હોય ને, એ ભાગને પ્યુપિલની સાથે આમ એક થઈ ગયું એટલું બધું કે આ દેખાય નહીં. એટલે જે નિકટમાં નિકટતમ હોય ને એને વિષયીકરણ ન કરી શકે. એટલે મનમાં એ વિષયીકરણ કરવાની પછી એની સામર્થ્ય રહે નહીં, કારણ કે એમાં વ્યવધાન આવે. પણ મનમાં જ્યારે વ્યવધાન ન હોય તો એને વિષય કરે. મનની અંદર જે કોઈ પણ
વૃત્તિ હોય એને મન વિષયીકરણ કરી શકે નહીં, કારણ કે નિકટમાં નિકટ છે એટલા માટે. આત્માપી અત્યંત અવ્યવધાનાત મનસઃ ન વિષય. આત્મા પણ મનનો વિષય, આત્મા પણ ક્યાં છે? મનની એકદમ નજીકમાં નજીક છે, એટલે મન છે ને એને વિષય કરી ન શકે એવું કીધું. તદ્વત વ્યાપકત્વાચ ઇત્યર્થ. અને આત્મા કેવો છે? સર્વવ્યાપક છે. હવે જો એમાં ફૂટનોટ છે ને, આપણે ફૂટનોટ જરા જોઈ લઈએ. યથા લખ્યું છે ને ત્યાં 10 નંબરની ફૂટનોટ, પહેલાં 9 નંબરની ફૂટનોટ છે સર્વવ્યાપી, જે ભાષ્યમાં છે ને સર્વવ્યાપી મળ્યું, ભાષ્ય મળ્યું સર્વવ્યાપી ભાષ્ય છે ને ત્યાં 9 નંબરની ફૂટનોટ છે એ હું વાંચું છું. પૂર્વાર્ધમ સંક્ષિપ્પન ઉત્તરાર્ધમ અવતાર હતી. પૂર્વાર્ધાર્થ એટલે મંત્રોનો જે પૂર્વાર્ધ છે ને, અને જ દેકમ મનસો જવીય મનસો જવીય નૈન દેવા આપનું મન પૂર્વમર્ષત. એ જે છે ને એમ કે છે પૂર્વાર્ધાર્થમ સંક્ષિપ્પન, એટલે એનો સંક્ષેપમાં તમને કહીને ઉત્તરાર્ધમ અવતાર હતી. એટલે હવે આપણને આ સર્વવ્યાપીથી જે આ ભાષ્યકારે લખ્યું એ હવે ઉત્તરાર્ધ જે છે મંત્રનો એની સમજણ આપે છે એમ કહેવા માગે છે. પછી 10 નંબરની ફૂટનોટ છે, જુઓ 10 નંબરની આનંદગીરી ટીકામાં યથા જે લખ્યું છે ને, યથા મનસ્તમ પરિમાણમ મનસ ન વિષય, ત્યાં 10 નંબરની ફૂટનોટ છે. અવ્યવધાનમ એવ ગ્રહણે હેતુ ન અત્યંત અવ્યવધાનમ ઇતિ આશયેન આહ યથા ઇતિ. એટલે યથા શબ્દ વાપર્યો. કેમ યથા? એટલે ખરેખર વૃત્તિ અને મન વચ્ચે અંતર છે ખરું, પણ એ આપણે એનું જાણી શકતા નથી, એટલું બધું નજીક એટલા માટે. એટલે એને વ્યવધાન કહ્યું, મનમાં જ છે પણ વ્યવધાન છે, પણ કેવું છે અજ્ઞાનનું વ્યવધાન જે છે ને એવી રીતે કે મન વૃત્તિને જડ છે એટલે એને વિષયીકરણ નથી કરી શકતું એવું કીધું. એટલે યથા શબ્દ એટલા માટે વાપર્યો. યથા કેમ? જેવી રીતે એમ કહ્યું. એટલે પરિમાણમ મનસના વિષય અત્યંત. પછી 11 નંબરની છે વિષય તદ વ્યાપકત્વાચ. 11 નંબરની ફૂટનોટ છે એમાં લખે છે તદ વ્યાપકત્વાત ઇતિ નહીં ગૃહમણી બ્રહ્માંડમપી પ્રકાશયિષ્યતિ ઇતિ ભાવ. એટલે ઘરનો નાનો દીવો હોય ને, મણી હોય, કોઈ મણી ચમકતો, તો એ મણી આખા ઘરને પ્રકાશિત કરતો હોય, બરાબર? તો એમ કહે છે કે એ એવો મણી હોય, ગૃહમણી હોય, એ આખા ઘરને પ્રકાશિત કરે, એ આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરી શકે? ન કરી શકે. નનુ અખિલમ અપ્રકાશયન્નપી દીપ સ્વપ્રભા અવચ્છિન્નમ તદ પ્રકાશયતિ એવ. એમાં લખ્યું છે, હું વાંચું છું. નહીં નનુ અખિલમ અપ્રકાશયનપી દીપ. બધાને પ્રકાશિત કરી શકતો નથી દીપ. સ્વપ્રભા અવચ્છિન્ન, પોતાની પ્રભા એટલે કે પોતાના પ્રકાશથી એનાથી મર્યાદિત. તત્ પ્રકાશયથી, એનાથી મર્યાદિત એટલે એના માર્ગમાં આવતા જે દીવો હોય ને, એ દીવો એના માર્ગમાં આવતા પદાર્થને પ્રકાશિત કરે, એ સિવાયના પદાર્થને પ્રકાશિત ન કરી શકે. સમજ પડે ને? પેલો આપણને આમાં હા, આપણને પેલો દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમાં આવે છે ને, પેલો ઘટનો દાખલો આવે છે ને કે છિદ્રો હોય બધા, અને એ છિદ્રોમાંથી જે માર્ગમાં આવતો એ પ્રકાશિત થાય, બાકી બીજા પ્રકાશિત ન થાય. એવી રીતે અહીંયા દાખલો છે કે જેવી રીતે આ દીવો જે છે એ પોતાના માર્ગમાં આવતાને પ્રકાશિત કરી શકે, આખા ઓરડાને પ્રકાશિત ન પણ કરી શકે નાનો દીવો હોય તો સ્વપ્રભા અવચ્છિન્નમ તત્ પ્રકાશિત એવ તદ્વત. એવી રીતે જ પ્રકૃતિપી ભવિષ્યતિ ઇતિ ચેત. તો પછી એ મનને જેમ તમે મનને એમ ગણો છો, તો મને એના માર્ગમાં આવતા અને પ્રકાશિત કરે તો એને પ્રકાશિત કરવા જોઈએ ને. મન થોડાને તો પ્રકાશિત કરે ને, પણ મન કેવું છે? જડ છે. એને પ્રકાશવા માટે આત્માની જરૂર પડે, પોતાનું સ્વપ્રકાશ નથી એ મન. હા, નાના છિદ્ર ઘટો દરસ્થિતમ. હા, તો ન તત્ર અત્યંત અવ્યવિતસ્ય એવ બોધકત્વ ઉક્તે. હે, આત્મા અને મનની વચ્ચે તો નિકટતા છે, નજીકમાં નજીક છે, પણ એ વ્યવધાન કોનું છે? અજ્ઞાનનું વ્યવધાન છે. આત્માને પ્રકાશિત કરવા માટે મન પણ સક્ષમ નથી એવું કહેવા માગે છે. જેમ પેલા માર્ગમાં આવે એને પ્રકાશિત કરે પેલો દીવો, તો પણ દીવાની ક્ષમતા કેટલી છે? એના માર્ગમાં આવે એટલા પૂરતી જ છે. એમાં મન જે છે ને એની પાસે એનીને આત્મા વચ્ચે વ્યવધાન નથી, પણ મન જડ છે ને, એટલે એ મન જડ વસ્તુ
આત્માને પ્રકાશિત ન કરી શકે એવું કહેવા માંગે છે. દૃષ્ટાંતે કથમ ઇતિ ચેત બાહ્યાભ્યંતર વ્યાપિત્વ સ્વરૂપસ્ય અત્યંત અવ્યવહિતસ્ય તત્ર અભાવાદ એવ ઇતિ ગૃહાણ. ચાલો એને જવા દઈએ. એટલે એમ કહેવા માગ્યું એટલે આત્મા અને મન વચ્ચે કોઈ અંતર નથી, એટલે આત્મા મનને વિષય બનાવી શકતું નથી એવું અહીંયા આપણે નિશ્ચય એમણે એવો કર્યો. પછી આગળ વાંચું છું આનંદગીરી ટીકામાં જ ઉક્તાત્મ સંભાવનાય ઉપપત્તિમ આહ. ઉક્ત આત્મ સંભાવના. હવે આત્મા છે કે નહીં એવું તો પહેલાં પુરવાર કરવું પડે ને. આપણે ડાઉટ જાય કે આવું કંઈ તત્વ હોય ખરું, આવું કંઈ તત્વ હોય ખરું કે આવું આપણને આ મનને પણ પ્રકાશિત કરે એવું તત્વ છે ખરું કે નહીં એવો શંકા જાય તો એ સંદેહ માટે શ્રુતિમાં કીધું ને ઉક્ત આત્મ સંભાવનાએ ઉપપત્તિમાં, એટલે યુક્તિ બતાવે છે કે શું એવો આત્મા છે કે જે આત્મા મન અને ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશિત કરી શકે એવો આપણને શંકા જાય તો એના માટે આગળ કહેશે આપણને. તો 12 નંબરની ફૂટનોટ છે એ જરા જોઈ લઈએ. નનુ મનઃ ચક્ષુરાદિભિઃ અજ્ઞેયમપી વસ્તુ અસ્તિ ઇતિ કુતઃ સંભાવ્યેત. મન વગેરે ને ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશ કરીને આત્મા છે એ તમે કઈ રીતે જાણી શકો, એનું જ્ઞાન તમને કેવી રીતે થાય. એટલે આત્માના હોવાપણાની સંભાવનાનો દોષ છે. સંભાવના છે કે સંભાવના દોષ કહેવાય ને, અસંભાવના દોષ. અસંભાવ આત્મા છે કે નહીં એ મને ખબર નથી ભાઈ, આપણે માનતા નથી, આવું બધું હું માનતો નથી. તો એમ કહે છે કે એ અસંભાવના દોષને નિવૃત્ત કરવા માટે કહે છે ઇતિ આશંક્ય તત્ સંભાવકમ અવતાર હતી. એ સંભાવના બતાવવા માટે, અસંભાવનાનો દોષ રિમૂવ કરવા માટે, એને નિવૃત્ત કરવા માટે આપણને કહે છે ઉક્ત ઇત્યાદિના. એટલે ઉક્ત આત્મ સંભાવનાય ઉપપત્તિ, એના સંભાવના બતાવવા માટે હવે એનો આગળ ભાષ્યકાર એને સમજાવે છે. તસ્મિન આત્મતત્વે એ જે સતી ઇતિ. તો આપણે ભાષ્યમાં છીએ. તસ્મિન ત્યાંથી વાંચીએ આગળ ભાષ્ય. બરાબર. આમાં આગળ આપણે ફૂટનોટ એક રહી છે ભાષ્યમાં. 1 નંબરની ફૂટનોટ છે નહીં, 1 નંબરની ફૂટનોટ ભાષ્યમાં છે 19મા પાના 20મા પાના પર. ગચ્છતિ ઇવ છે ને જે આપણે જે વાંચ્યું ને ભાષ્ય છેલ્લે, એમાં ઇવ અર્થ સ્વયં એવ દર્શિત, એમાં ગચ્છતિ ઇવ છે ને. હા. અત્યેતિ ઇતિ અત્ય ઇતિ શું છે? અતિત્ય ગચ્છતિ ઇવ એવું છે ભાષ્યમાં. હા, એ ગચ્છતિ ઇવ છે ને એની પહેલાં એક ફૂટનોટ નંબર 1 છે. અતિત્ય ગચ્છતિ ઇવ ઇતિ તૈહિ અગૃહ્યમાણત્વાત ઇતિ ભાવ. એટલે મન ઇન્દ્રિયો એને જાણી ન શકી એવું કહેવા માગે છે. એટલે ઇવ શબ્દ મૂક્યો છે. તો એમ કહે છે, દાખલો આપે છે, શ્રુતિમાં પણ આવું કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે આ શ્રુતિમાં તો કીધું, પણ જેમ દરેક વસ્તુ તમે કહો કંઈ પણ તો એના માટે શ્રુતિનું પણ એનો સપોર્ટ જોઈએ. હા, એટલે શ્રુતિ પણ ક્યાંક બીજે પણ કહેવી હોવી ને, એનામાં તમારે કંઈ આધાર તો જોઈએ ને. તમે કહો છો એ બરાબર છે, આ શ્રુતિ કહે છે, પણ બીજી શ્રુતિમાં કંઈ છે એવું? તો કે હા કહે છે. તો યન મનસા ન મનુતે, કેનું ઉપનિષદમાં કહ્યું યન મનુષા ન મનુતે યેન આહુર મનોમતમ. આ મન જે મનન કરે છે ને એ જેના કારણે આ મનન કરે છે એની પાછળ આ મન છે. યેન આહુર મનોમતમ. આ મન જે મનન કરે છે એની પાછળનું મન આ છે. એ આત્મતત્વ કેવું છે? મન પાછળનું મન છે. મન પાછળનું મન એટલે મનને મનન કરવાની સામર્થ્ય આપનારું એ તત્વ છે. પછી યદ વાચા અનભ્યુદ્યતમ યેન વાગ અભ્યુદ્યતે એવું છે. કેનું ઉપનિષદમાં પેલો શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછે ને કે આ મન કોની પ્રેરણાથી બહાર જાય છે, પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, એમ ઇન્દ્રિયો બધી કઈ પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેની પાછળ કોની પ્રેરણા છે, કોના ફોર્સથી, કોની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે એ બધી કામ કરે, બધી જડ છે. હા, એટલે બધું એની પાસે શ્રોત છે, શ્રોત મનસો મનોયત એમ કરીને એની ઓળખાણ આપે છે કે કઈ છે ભાઈ. તો આ શ્રોત્રનું શ્રોત્ર છે, આંખનું આંખ છે, પછી સાંભળનાર છે. એટલે એનો અર્થ એવો નહીં કે બીજો સાંભળનાર છે, બીજો કાન છે, એવું નહીં. પણ એની પાછળ જે એનો આત્મા રૂપે એ છે, એનું મૂળ તત્વ આ છે કે જેને કારણે આ કામ કરે. કોઈ વ્યક્તિ હોય, પૈસાવાળો ધનિષ્ઠ કોઈ શેઠ હોય અને એનો છોકરો જોર કરતો હોય ને બધું, તો કોના નામે જોર કરે ભાઈ? પેલાનો બાપો એ પોતે શેઠ છે, તો એ પોતે શેઠ ને એના બાપા શેઠ છે, એટલે એમ જોર. એમ આ આત્મતત્વ એની પાછળ છે ને, એટલે આ બધા કામ કરી શકે છે. યદ વાચન ઇતિ શ્રુતે, એટલે એવું કહે છે કે આવું શ્રુતિમાં કહેવામાં આવ્યું.
એટલે આ અત્યેથી જે છે ને, એટલે આ ઈવ જે શબ્દ છે ને, એ ઈવ શબ્દ વાપરવા માટે આ એનું આપણને થોડું શું કહેવાય, જાણે કે હા ખુલાસો કરે એનું આપણે સ્પષ્ટતા કરે કે ઈવ શબ્દ કેમ વાપરવો પડે, કારણ કે ખરેખર તો નથી પણ જાણે કે એવું કરે છે. જાણે કે તો હવે આગળ ભાષ્ય વાંચીએ. તસ્મિન છે ને ત્યાંથી વાંચું છું. તસ્મિન તસ્મિન આત્મતત્વે સતી આત્મતત્વે સતી નિત્ય ચૈતન્ય સ્વભાવે નિત્ય ચૈતન્ય સ્વભાવે માતરિશ્વા માતરિશ્વા માતરી માતરી અંતરિક્ષે અંતરિક્ષે શ્વયતી સ્વયતિ ગચ્છતી ગચ્છતિ ઇતિ ઇતિ માતરિશ્વા માતરિશ્વા વાયુઃ વાયુઃ સર્વપ્રાણભૃત સર્વપ્રાણભૂત ક્રિયાત્મકઃ ક્રિયાત્મકઃ યદાશ્રયાણી તદાશ્રયાણિ કાર્યકરણજાતાની કાર્યકરણજાતાની યસ્મિન યસ્મિન ઓતાની પોતાની પ્રોતાની પોતાની ચ ચ યત યત સૂત્રસંજ્ઞકમ સૂત્રસંજ્ઞકમ સર્વસ્ય સર્વસ્ય જગતઃ જગતઃ વિધારયિતૃ વિધારયિતૃ સહ સહ માતરિશ્વા. માતરિશ્વા. જો હવે આ જે માતરિશ્વા એ માતરિશ્વા એટલે માતરી શ્વયતી ઇતિ માતરિશ્વા. માતરી એટલે માતા, માતામાં, માતૃમાંથી માતરી થયું. માતરી જે છે ને એ સપ્તમી વિભક્તિ છે માતૃનું, બરાબર. તો માતરી એટલે માતામાં, શ્વયતી એટલે ગચ્છતી એમ કહે છે, આપણને સમજાવે છે. તો જે આપણને આ જે તસ્મિન નપો માતરિશ્વા, આ ચતુર્થ ચરણ છે ને, જે ચોથું ચરણ મંત્રનું, તસ્મિન નપો માતરિશ્વા દધાતી, એ આપણને સમજાવે છે. તસ્મિન અપહ માતરિશ્વા દધાતી, તસ્મિન સતી. હવે એ બધું આપણને સમજાવે છે. તસ્મિન સતી લેવાનું કે તસ્મિન એટલે શું કે એમાં. તસ્મિન જે છે ને અધિકરણ છે, અધિકરણ એટલે સ્થાન, એ દેશમાં એ જગ્યાએ રહીને આ માતરિશ્વા દધાતી, માતરિશ્વા વિભાજન કરે છે. તસ્મિન સતી, સતી નથી લીધું એમણે, તસ્મિન મંત્રમાં સતી નથી કીધું. એટલે આ મંત્રોમાં છે ને ભાષ્યકારે ઘણું બધું આપણે સમજાવવું પડે, સ્પષ્ટતા કરે, દરેક પદને સમજાવવું પડે. એટલે એ બધાને આપણે જુદી રીતે પદેક પદ આપણને જુદી રીતે સમજાવે છે, કારણ કે આપણે સીધી રીતે એનો અર્થ લઈએ તો એ ગોઠવાતો જ નથી હોતો. એટલે તસ્મિન અપહ માતરિશ્વા દધાતી. તો હવે કહે છે કે ભાષ્યમાં જોઈએ, તસ્મિન આત્મતત્વે સતી. તસ્મિન એટલે શું લેવાનું? આત્મતત્વ. એ આત્મતત્વ છે ત્યારે, સતી એટલે છે, જ્યારે એ આત્મતત્વ છે ત્યારે. સતી સપ્તમી વપરાય ને એટલે જ્યારે આમ છે ત્યારે આમ છે એવું કહેવાય. જ્યારે આત્મતત્વ છે ત્યારે શું થાય છે? નિત્ય આત્મતત્વ કેવું છે? તો નિત્ય ચૈતન્ય સ્વભાવે. એ કેવું છે? નિત્ય છે, ચૈતન્ય સ્વભાવવાળું છે. આત્મતત્વ નિત્ય પણ છે, હંમેશા છે જ. અને ચૈતન્ય કેવું છે? બીજું નિત્ય અને ચૈતન્ય સ્વરૂપવાળું છે. બીજું કોઈ વસ્તુ ચૈતન્ય નથી, સ્વભાવ એકનો જ હોય. ઉષ્ણતા કોનો સ્વભાવ છે? અગ્નિનો. પછી ઉષ્ણતા બીજાનો સ્વભાવ ન હોય, વરુણનો ન હોય, બીજા ઇન્દ્રનો ન હોય. એટલે જે સ્વભાવ છે ને એ એકનો જ સ્વભાવ હોય. એમ આ જે આત્મતત્વનો સ્વભાવ ચૈતન્ય છે અને નિત્ય છે. નિત્ય એક જ વસ્તુ છે, આત્મતત્વ જ એક નિત્ય છે. નિત્ય ચૈતન્ય સ્વભાવે માતરિશ્વા. માતરિશ્વા એટલે ભાષ્યકાર સમજાવે છે, માતરી અંતરિક્ષે શ્વયતી. અંતરિક્ષમાં, અંતરિક્ષમાં જે એટલે સ્પેસમાં, આકાશમાં, આકાશમાં જે શ્વયતી એટલે ગચ્છતી. એમાં આગળ લખ્યું છે શ્વયતી ગચ્છતી ઇતિ માતરિશ્વા વાયુ. માતરિશ્વા એટલે વાયુ. વાયુ જે છે એ માતરી, માતરી એટલે આકાશ. વાયુ શેમાંથી ઉત્પન્ન થયો? આકાશમાંથી. તસ્માદ વા એ તસ્માદ આત્મના આકાશા સંભૂત. આકાશાદ વાયુ, વાયોર અગ્નિ, અગ્નિરાપહ. એ જે બધું સમજાવ્યું ને આખું તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં, એ આખી જે પ્રક્રિયા આપી પરંપરાગત, એમ આ જે છે ને માતરી, એ માતરી એટલે આકાશ, અને માતરી એટલે માતામાંથી જ જન્મે ને માણસ. તો માતરી એ એની યોનિ થઈ, એમાંથી ગર્ભમાંથી આ આવ્યું. શું? વાયુ. એટલે માતરિશ્વા એટલે શું લેવાનું? વાયુ લેવાનું. એ વાયુ કીધું, બરાબર. સર્વ પ્રાણભૃત. આ વાયુ એટલે પ્રાણવાયુ, એટલે સમષ્ટિ પ્રાણ. આપણે જે પ્રાણ કહીએ છીએ એ વ્યષ્ટિ પ્રાણ છે, પેલો સમષ્ટિ પ્રાણ લેવાનો. એ સમષ્ટિ પ્રાણ છે, સર્વ પ્રાણભૃત. બધા જ પ્રાણીઓના પ્રાણને ધારણ કરનારો. જીવ, જો આ જીવાત્મા હોય ને, દરેક જીવાત્મામાં પ્રાણ હોય. જ્યાં સુધી પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી એ જીવાત્મા કહેવાય.
પ્રાણ નીકળી જાય આ દેહમાંથી પછી એ મર્ત્ય થઈ ગયો, મરણ પામ્યો. તો સર્વ પ્રાણ એટલે બધાના પ્રાણ જે છે એ કોને કારણે છે? આ પ્રાણને કારણે છે. એટલે પ્રાણ ધારણ કરે છે. આ શરીરને, દેહને, ઇન્દ્રિયોને બધાને ધારણ કરનાર કોણ છે? પ્રાણ છે. એ પ્રાણ જે છે એ પ્રાણ, સમષ્ટિ પ્રાણ જે છે ને એ બધા પ્રાણીઓને ધારણ કરનાર છે, પોષણ કરનાર છે. ધારણ પોષણ કરે પ્રાણ. જીવ પ્રાણ ધારણ એવું સૂત્ર છે ને. જીવ જે છે, જીવ કોને કહેવાય? જે પ્રાણ ધારણ કરે એને જીવ કહેવાય. પ્રાણ ધારણ ન કરે એને જીવ ન કહેવાય. જીવ નીકળી ગયો. હા, જ્યાં સુધી જીવ છે, પ્રાણ છે, ત્યાં સુધી જીવાત્મા કહેવાય. સર્વ પ્રાણભૂત ક્રિયાત્મક. અને આ ક્રિયાઓ બધી જે કંઈ આપણે કરીએ છીએ એ પણ કેમ કરીએ? પ્રાણને કારણે કરીએ. એટલે પ્રાણમાં ક્રિયાશક્તિ પણ છે. એટલે પ્રાણ જે છે એ ક્રિયાશક્તિ ધરાવે છે. એટલે આપણે જે કંઈ પણ ક્રિયાઓ, સમષ્ટિ સ્તરે પણ જે કંઈ ક્રિયાઓ થાય છે એ આ સમષ્ટિ પ્રાણને કારણે થાય. વ્યષ્ટિ સ્તરે પણ જે કંઈ પણ ક્રિયા થાય એ પ્રાણ, આપણો પ્રાણ નબળો પડી જાય તો આપણી ક્રિયાઓ બધી નબળી પડી જાય, ઇન્દ્રિયો પણ નબળી પડી જાય. એટલે પ્રાણાયામને બધું કરવાનું કહે છે ને આપણને યોગમાં. કેમ કહે છે? કારણ કે પ્રાણને આપણે બરાબર સબળ રાખવો પડે, યોગ્ય રાખવો પડે, ફિટ રાખવો પડે. એટલે સર્વ પ્રાણભૂત ક્રિયાત્મક યદ આશ્રયાણી કાર્યકરણ જાતાની. આ પ્રાણને જ આધારિત છે. આધારિત કોણ છે? આ બધી ક્રિયાઓ. કાર્યકરણ સંઘાત જે આપણો છે, કાર્યકરણ સંઘાત. કાર્ય એટલે શું? આ સ્થૂળ શરીર એ કાર્ય છે. કરણ એટલે શું? સૂક્ષ્મ શરીર. મન, અંતઃકરણ આ બધા શું છે? સૂક્ષ્મ શરીરમાં આવે. બરાબર? 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 પ્રાણ, મન અને બુદ્ધિ. એ 17 તત્વોનું બનેલું સૂક્ષ્મ શરીર છે. એ કારણ શરીર કીધું. અને એને કારણ કીધું. સૂક્ષ્મ શરીર એ સ્થૂળ શરીરનું કારણ છે. એટલે એને પેલાને કાર્ય કીધું. સ્થૂળ શરીર કાર્ય બન્યું. એનું કારણ શું થયું? સૂક્ષ્મ શરીર. એટલે કાર્ય કારણ સંઘાત એવું બન્યું. બરાબર? તો કે કાર્યકરણ જાતાની યદ આશ્રયાણી કાર્યકરણ જાતાની યસ્મિન ઓતાની પ્રોતાની ચ. એમાં ઓતપ્રોત છે. આ પ્રાણ જે છે ને ઓતપ્રોત છે. આ બધા આ શરીરમાં ઓતપ્રોત છે પ્રાણ. તો યથ સૂત્ર સંજ્ઞકમ, એને સૂત્રાત્મા કહ્યો. આ પ્રાણને શું કીધું? સૂત્રાત્મા. સમષ્ટિ પ્રાણને. એ સમષ્ટિ પ્રાણ છે ને હિરણ્ય ગર્ભ પણ કહેવાય, એને સૂત્રાત્મા પણ કહેવાય. અને એ બધા જે કંઈ કામ, જે કંઈ જગતમાં જે કંઈ પણ તત્વો કામ કરતા હોય, કાર્ય કરતા હોય, એ એના અંડરમાં કામ કરતા, એના હાથ નીચે કામ કરતા. એટલે જે કીધું ને કે તસ્મિન અપો આ માતર ઈશ્વર દધાતી. એ દધાતી શબ્દ જે છે ને એનું આગળ આપણે સમજાવશે. પણ દધાતી એટલે વિભાજન કરે છે. એટલે આ પ્રાણ શક્તિ જે છે એ પ્રાણ શક્તિ જે છે એ પ્રાણ શક્તિને બળ આપનાર કોણ છે? એને ચેતનતા પ્રદાન કોણ છે? એ તો આત્મતત્વ જ છે. એટલે તસ્મિન સતી જે કીધું ને એ આત્મતત્વ છે. ત્યારે આ પ્રાણ ને એ બધું જે છે એ પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. હા, જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી. એટલે દ્રષ્ટિ સ્તરે, વ્યક્તિગત સ્તરે પણ પ્રાણશક્તિ જોઈએ. આધ્યાત્મિક જગતના સ્તરે પણ નામરૂપ પણ જે કંઈ કાર્ય ચાલી રહે છે એ પણ પ્રાણશક્તિને કારણે જ થઈ રહે છે. તો એને સૂત્રાત્મા કહેવાય. એટલે સૂત્રાત્મા કેમ કહેવાય છે? કે સૂત્ર હોય ને, સૂત્ર એમાં બધા મણીઓ પોરવાયેલા હોય, મોતીઓ પોરવાયેલા હોય. તો સૂત્ર એ બધાને આધાર આપી રહ્યો છે, આશ્રય આપી રહ્યો છે. જો સૂત્ર કાઢી નાખીએ તો બધા મોતીઓ વિખરાઈ જાય, પછી એમનું અસ્તિત્વ માળા તરીકે રહે નહીં. એ રીતે દધાતી હા, એવી રીતે બધાના વિભાજન કરે. એટલે એ બધાને સૂત્ર તરીકે આધાર આપે છે, આધાર આપે છે, આશ્રય છે. એ સૂત્ર આધાર છે. એટલે આ જગતનું આધાર કોણ છે? આ પ્રાણ, એ હિરણ્ય ગર્ભ એ આધાર છે. પણ હિરણ્ય ગર્ભના આધારની શક્તિ આપવાનો કોણ છે કામ? એ આત્મા તત્વ છે. એવું કહેવામાં આવે છે. ય સૂત્ર સંગમ સર્વસ્ય જગત વિધારયિતૃ સહ માતરીશ્વા. આ માતરીશ્વા જે છે એ વાયુ એટલે કે હિરણ્ય ગર્ભ એટલે કે સૂત્રાત્મા એ શું કરે છે? બધા આખા સમગ્ર જગતના બધા તત્વોને ધારણ કરીને રહ્યું છે. એવું સમજાયું. આટલે આપણે ભાષ્ય રાખીએ, પછી કાલે ટીકાને બધું જોઈ દઈએ. બરાબર? પછી નેક્સ્ટ ડે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।